பேரண்ட்ஸ் சத்தியமா சொல்லணும்னா அவங்க தான். மை வேர்ட் இதுல பார்த்தா ஒரு 40% 50%, ரெஸ்ட் வாஸ் ஆல் திஸ். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களோட சப்போர்ட் தான். Then yeah, honestly I have to mention all my teachers name here. Pugal sir, then Neeluri sir, Dilip sir, Ashok sir, Asima ma'am, and then a lot of other associates, marketing team, everybody were very close to me. And center la almost everyone were close to me. They were there. நான் இப்போ லோவா ஃபீல் பண்ண எனக்கு படிக்க தோணல, அவங்க இருப்பாங்க பக்கத்துல. எப்பவுமே ஒரு இது இல்ல உனக்கு படிக்க தோணலடா, சரி பேசலாம் வா அப்படின்னு. Yeah, let's call them on stage, all the teachers. Ma'am, come here. So they are the Sri Saran teachers, parents and students. Let's give them a big round of applause. So teachers, any word about Sri Saran? How was he as a student? Sorry sir. Reveal the secret. நான் பார்த்ததுல ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல. எப்படின்னா ஈவன் நைட்டு கூட நைட்டு 10:30 வரைக்கும் என்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாப்புல. ஸோ கிட்டத்தட்ட எப்படியும் ஒரு 75 ஃபுல் டெஸ்ட் எதிர்பாலும் 75 ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட்டுமே என்கிட்ட மார்க் காட்டி எரன்சஸ் பண்ணிட்டு தான் போவார். இன்னும் அந்த ரெக்கார்டிங் வந்து ஐ மீன் அந்த சேட் எல்லாமே டெலிகிராம்லையும் வாட்ஸ்அப்ல இருக்குது. இவரை மாதிரியான ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கிங், இவரை பார்க்கும் போது என்ன பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு 20 இயர்ஸ் முன்னாடி. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கிங் சொல்லுவது. ஸோ ரீசெண்ட் டைம்ஸ் தான் நான் பார்த்த த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் இவர் தான். ஸோ ஐ விஷ் ஹிம் ஆல் திஸ் சக்சஸ். One good thing that I can share about Sri Charan, right? After every exam he will come with analysis. Sir, I have done these many questions, these many wrong. I could ஒரு எக்ஸல் ஷீட் இருக்கு அவர்கிட்ட. எல்லா எக்ஸாம்ல என்னென்ன தப்பு பண்ணிட்டியோ, அவரோட கிரே ஏரியாஸ் என்ன, எல்லா ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ல போட்டு he will share to the teachers. And day by day he used to shine himself, right? And that is one good thing that every student who are upcoming need aspirant coaches should learn. After every exam, analysis of exam is very important, and that is what he has done throughout his Manthan NEET career. And that I am going to show to the upcoming students of my center also as a that will help them a lot. So that is one good thing, and all the best for your career also. Thank you so much, teachers. So Sri Saran, what was your parents' role? How did they help you in your preparation? Parents' role வந்து இப்போ கிளாஸ் ரூம்குள்ள டீச்சர்ஸ் தான் என்னோட ஸ்ட்ரெஸ் பர்சன்ஸ். வீட்டுக்கு போயிட்டா பேரண்ட்ஸ் தான் ஃபுல்லா. மை டாட் வாஸ் லைக், நீ வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் படிக்காத போறோம், அங்கே யூ ஆர் ஆல்ரெடி ஸ்பெண்டிங் லாட் ஆஃப் டைம், ஸோ வீட்டுக்கு வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணு. தே கேவ் மீ தட் ஃப்ரீடம், தே வர் ஆல்வேஸ் தேர். நான் நைட் வாக் போவேன் பேரண்ட்ஸோட, இல்லை அன்னைக்கு நடந்ததெல்லாம் பேசுவேன். ஐ யூஸ் டு திஸ் போர் அவுட். எனக்கு ஏதாவது உள்ள ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சொல்லிடுவேன் அவங்கள்ட்ட. என் டேட் அந்த பிள்ளைக்கு இல்லைடா பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம். Awesome. We'll call his parents on stage, please. Sir and ma'am, come on stage. Let's hear it from you directly. Guys, big round of applause. They did an enormous job raising me till and how I'm standing here. Both my father and my mother, I would like to really thank them. And the teachers and the teachers at Vedantu, I would like to specifically thank all the teachers here. Each step, wherever they helped, somehow it had conquered my courage, and also every minute step that I attended in the exam. All the chemistry teacher, our botany sir, everyone had pushed me to do the very core of my best. So all the motivation, and also I learned from YouTube. My first journey started with Chimon sir in 10th standard. And from then on, I've been chasing back around Vedantu, and especially the mock test. Our chemistry sir used to tell that the mock test that you attend online will mimic the NEET exam, and it had exactly mimicked the NEET exam, and I'm very thankful for that. Thank you all. Yeah. Good evening. அமுதர்ஷினி வந்து ரொம்ப டிசிப்ளின், ரெகுலராக எல்லாத்தையும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப அதாவது என்னென்னா வேதாந்தில் என்ன வீடியோலாம் ஏதாவது இருந்துச்சு, சப்ஜெக்ட்லாம் இருக்குது, ஏதாவது போடுறாங்க, சார் போடுற வீடியோ எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்துட்டே இருப்பாங்க.
ஏதாவது டவுட்னா உடனே கிளியர் பண்ணுவாங்க. கெமிஸ்ட்ரி சார், அவங்க நேம் வெங்கடேஷ் சார், கெமிஸ்ட்ரி சார், அவங்க ரொம்ப வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க. சார் வந்து என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து மெசேஜ்லாம் அனுப்புவாங்க. என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணல அப்படின்னா கூட அவங்க வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணி ஆன்லைனில் தான், இவங்க ஆஃப்லைன் வருவாங்க. பிகாஸ் அவங்க வந்து வேதாந்த வேலம்மாள் ஸ்கூலில் கொஞ்சம் பிஸி ஷெட்யூல், அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதிகமாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ டேலண்ட் இருந்த பசங்க ஆட்டோமேட்டிக் ரேங்க் 1 ரேங்க் எடுக்கிறது சென்னை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஈஸியாக இருக்கும். பட் நிறைய செலெக்ஷன்ஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் சென்னை தான் வரும். டாப் ரேங்க்ஸ் மட்டும் சென்னையில் தான் கொண்டு வரலாம். பட் மெஜாரிட்டி நம்பர் ஆஃப் செலெக்ஷன்ஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் சென்னையில் தான் வருது. எங்களுக்கு நீங்கள் 360 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தா மெஜாரிட்டி ஆஃப் டாப் செலெக்ஷன்ஸ் வந்து சென்னையில் வந்துச்சு. பட் 200 to 240 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சென்னைக்கு வெளியே தான் வந்துச்சு. அதே மாதிரி இது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். ஏன்னா வேதாந்த் வந்து படிப்படியாக மேலே வந்திருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி 2-3 வருஷம் முன்னாடி ஒரு சின்ன சென்டர் கிருஷ்ணசாமி ஸ்கூல் 8th தான் வி ஸ்டார்டட். ஆனால் இன்னைக்கு 13 places எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. இட் இஸ் இம்பாசிபிள். அதுவும் இந்த நாட்களில் காம்படிஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி. படிப்புக்கு தெரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது. அதனால தான் பேரண்ட்ஸே குழம்பிடுறாங்க எங்கே பசங்களை சேர்க்கறது, எங்கே படிக்க வைக்கிறதுன்னு. ஸோ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு என்னோட பதில் என்னவாக இருக்குன்னா, இப்போ தான் அவேர்னஸ் வருது. இப்போ வேதாந்துமா ஒரு நேஷ்னல் லெவல் இன்ஸ்டியூட் தமிழ்நாடுக்கு வந்ததே ஒரு பெரிய சந்தோஷம். அது வந்து ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இட் இஸ் அ நேஷனல் லெவல் டாப் இன்ஸ்டியூட். ஆல் இண்டியாவில் 14th ரேங்க்ன்றது சும்மா இல்லை. நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, 23 லட்சம் பேரில் 14th ரேங்க் வருது. இட் இஸ் அன் இன்க்ரெடிபிள் ஃபீட். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்ஸ்டியூட் எனக்கும் கிடைக்கும்னா அது ஒரு கிஃப்ட் தானே. அதுவும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் சேலம், ஈரோடு, ஹொசூர் அண்ட் மேபி டவுன் சவுத் வில் கோ டு கன்னியாகுமரி ஆல்சோ வெரி சூன். ஸோ அந்த அளவுக்கு வி ஆர் எக்ஸ்பேண்டிங். ஸோ தட் அங்கே இருக்க பசங்களுக்கும் இந்தியாவில் இருக்க பெஸ்ட் டேலண்ட் டீச்சர்ஸ். ஏன்னா வேதாந்தில் எங்களோட ஷர்ட் பின்னாடி என்ன வச்சுருக்கோம்னா, டீச்சர்ஸ் பை சாய்ஸ். அதாவது டீச்சர் வந்து சும்மா எதுவுமே கிடைக்காம ஆளு அப்படின்ற மாதிரி. ஏன்னா நான் வந்து ஐஐடியில் படித்தேன். ஐஐடியில் படிச்சு நான் டீச்சர் ஆனப்போ நான் கிளாஸில் இருக்க பசங்கள்லாம் கேட்பாங்க, சார் ஏன் சார் ஐஐடி இந்தியாவில் பெஸ்ட் காலேஜ், அங்கே படிச்சுட்டு எதுக்கு சார் டீச்சர் ஆனீங்க, வேறு வேலையே கிடைக்கல உங்களுக்கு? ஏன்னா எல்லாரும் நம்ம பசங்கள்லாம் அப்படி தான் யோசிக்கிறாங்க. ஆனால் இப்போது டீச்சிங்லேயும் ஒரு கெரியர் பண்ணலாம், டீச்சிங்லேயும் யூ கேன் மேக் அன் இம்பேக்ட்ன்றது ஸ்லோவாக பசங்க ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா நல்ல டீச்சர்ஸ் வர வர இப்போ பார்த்தீங்களா, இந்த வருஷம் குவாலிஃபைங் மார்க் ஏறி இருக்குது. குவாலிஃபைங் மார்க் டஃப்பான பேப்பரில் ஏறி இருக்குது. அது யாராலும் புரிஞ்சுக்க முடியல. அது ஒரே பதில் என்னன்னா, பசங்க குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. பசங்க குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? டீச்சிங் குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. நல்ல டீச்சர்ஸ்லாம் வந்துட்டாங்க. ஸோ இது இந்தியாவுக்கும் நல்லது. அண்ட் ஃபியூச்சரில் ஆஸ் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் இன் சேலம், ஈரோடு சவுத்தில், அங்கேயும் நிறைய ரேங்க்ஸ் கொண்டு வரும். ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் ரொம்ப உண்மை. இந்த காலத்தில் சிட்டிஸை விட நான் படிக்கிறப்ப சிட்டியில் தான் அவேர்னஸ் இருக்கும். நல்ல டீச்சர்ஸ் தான் சிட்டியில் தான் இருப்பாங்க. நல்ல டீச்சர்ஸ் ஊருக்கு போக மாட்டாங்க. தே வாண்ட் டு பி ஹியர் கம்ஃபர்டபுள். பட் ஆனால் இன்னைக்கு அதெல்லாம் உடஞ்சிருச்சு பிகாஸ் ஆஃப் இன்டர்நெட். டெஃபினெட்லி வி ஹேவ் 4 rounds சார், 4 round. அண்ட் கோஃபவுண்டர் ஒவ்வொரு டீச்சரோட இன்டர்வியூ வச்சு தான் எடுப்பாங்க. ஸோ வேதாந்தில் டீச்சர் ஆகிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. ஸோ அதான் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க, சார் நானும் ஆகட்டுமான்னு. என்னோட ஒரே பதில், நீ அப்ளை பண்ணு, 4 ரவுண்டை கிளியர் பண்ணால் நீனும் டீச்சர். ஸோ அந்த மாதிரி ரிட்டன் ரவுண்ட் இருக்குது, சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் சப்ஜெக்ட் டீச்சர்கிட்ட ஒரு இன்டர்வியூ நடக்கும், அதுக்கப்புறம் கோஃபவுண்டர், அதாவது கம்பெனியில் ஃபிட் ஆவாங்களா. ஏன்னா நல்ல டீச்சராக இருக்கலாம், நல்ல கண்டென்ட் இருக்கலாம், ஆனால் கம்பெனி கல்ச்சர் குவாலிட்டியும் ஒன்று உண்டு இல்லை. ஏன்னா டீச்சருக்குன்னு ஒரு மரியாதை, ஒரு குவாலிட்டி இருக்கணும். அது ஃபிட் ஆகிட்டு கூட நாங்கள் நல்ல டீச்சராக இருந்தாலும் விட்டுருவோம். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் இது வச்சிருக்கோம். அப்சல்யூட்லி தட் இஸ் எசென்ஷியல் சார். ஏன்னா யூ கேனாட் கண்ட்ரோல்ல. ஓரளவு கம்பெனி பெருசாக இதெல்லாம் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அப்போ நீங்கள் எடுக்கிறப்பவே நல்லவங்களா எடுத்து அப்போ தான் கல்ச்சர் ஃபிட் எல்லாமே வரும். அதனால தான் பசங்க இன்னைக்கு பெருமையாக சொல்கிறாங்களே சார், எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. என் அப்பா அம்மா என்னை பார்த்துக்கிட்டாங்க. அவன் வந்து சொல்கிறான், என்னோட 2வது வீடு இதுன்னு வேதாந்தில் படிக்கிறப்போ. சரி, அதெல்லாம் கேட்குறப்போ சந்தோஷமாக இருக்குது. இதெல்லாம் நான் வந்து முயற்சி பண்ணதில்லை. ஆனால் அந்த கல்ச்சரு ஃபிட்டு டீச்சர் ஹையர் பண்ணுறப்போ அப்படி ஹையர் பண்ணுறதுனால இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஃபால்ஸ் இன் டு பிளேஸ். Obviously, Tamil Nadu was the strongest base. Absolutely. இப்போ நீங்க ஒரு நேஷனல் லெவல்ல ஆபரேட் பண்றதுனால what is the scenario the other states outside Tamil Nadu? Sir, outside Tamil Nadu, like I said, all India rank 14 came from outside Tamil Nadu. என்னோட வெறி வந்து நான் தான் பசங்களை மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அடுத்த வருஷம் வந்து நம்ம தமிழ் பசங்க வரணும்டா அப்படின்னு. பிகாஸ் ஐ டேக் இட் பர்சனலி. எனக்கு வந்து நம்ம பசங்க ரிசல்ட் கொண்டு வரணும்னு ஆசை. அண்ட் வி ஆர் கெட்டிங் தேர். இப்போ வந்து தமிழ்நாடோட டாப் ரேங்க் 27 நினைக்கிறேன். அண்ட் அது வந்து வேதாந்து நேஷனல் ரேங்க் பீட் பண்ணிச்சு. பட் கூடிய சீக்கிரம் ஸ்டேட் ரேங்க்ஸ் ஆல்சோ வில் கம் தேர். அது எப்படின்னா சார், அதை வந்து ஹேண்ட் பிக் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து 5ஆம் கிளாஸ் 6ஆம் கிளாஸ்லேயே ஆரம்பிக்கிறாங்க. 5ஆம் கிளாஸ் 6ஆம் கிளாஸில் ஆரம்பித்து அங்கே நல்லா படிக்கிற பசங்களை பிரித்து எடுத்து அப்படி தான் பண்ணுறாங்க. ஒரு ரேங்க் ப்ரொடியூசிங் மிஷின்மா ஆயிடுச்சு. ஸோ வேதாந்தில் வந்து வி டோன்ட் வரி அபவுட் தட். ஏன்னா அது வந்து ஒரு
ஒரு ஜெயில்மா ஆயிடுது சார். பசங்க வந்து 16 ஹவர் படிக்கிறது, 5ஆம் கிளாஸ்லேருந்து படிக்கிறது. நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் வி வாண்ட் தம் டு என்ஜாய். அதாவது ரேங்க்கு அது வந்து ஒரு கான்சிக்வன்ஸ். ஆனால் ரேங்க்குக்காகன்னு சொல்லி படிக்கிறது தப்பு. அது வேணாம். நாங்கள் வந்து அப்படிதான். அதனால தான் பசங்க வந்து தே என்ஜாய், தே லைக், தே ஹேவ் ஃபன், தே என்ஜாய், தே லேர்ன். அதான் சார் ஃபியூச்சர் முக்கியம். ஏன்னா இது ரேங்க் ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிடும் சார். இப்போ முடிஞ்சு அவன் காலேஜுக்குள்ளே போனே யாருமே ரேங்க் பற்றி பேச போகிறது இல்லை. பட் ஆனால் அவன் வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவை, ஸ்கில்ஸு, பர்சனல் டெவலப்மெண்ட், அதுலேயுமே நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். அதை நான் வந்து ரொம்ப அதை பேரண்ட்ஸ்க்கு புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஆனால் அது மாறுறது கஷ்டம். ஏன்னா எல்லாருமே ரேங்க் தான் நம்ம போகிறோம். அதனால நியூஸ் பேப்பரில் எல்லாத்துலேயும் ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் என்னது, ரேங்க் ஒன், ரேங்க் ஒன், ரேங்க் ஒன். எஸ், அது முக்கியம்தான். பட் ஆனால் அதுதான் எல்லாமே கிடையாது. ஏன்னா 5 பேரில் ஒரே மாதிரி இருக்காதுல்ல. ஸோ நம்ம பசங்க இம்ப்ரூவ் ஆகிறாங்களா, நம்ம பசங்களுக்கு நல்ல இடமா இது, அவன் புரிஞ்சு படிக்கிறானா. ஏன்னா மக்கடிச்சு மார்க் எடுத்து இந்த காலத்தில் ஏ இருக்குது, அது ஒன்னொன்னே நல்லா மக்கடிக்கும். அது நீ பக்கத்து சின்ன பிரோஜனம். இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் நத்திங். ஆனால் திங்கிங் கெப்பாசிட்டி அதெல்லாம் தான் வி ட்ரெயின். அதுக்கு பசங்க வந்து we are so grateful that they trust us and they stick with us. So ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட் absolutely. ஸோ ஆன்லைன் பார்த்தீங்கன்னா வேதாந்தில் வந்து நாங்கள் வந்து சும்மா ஒரு கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டு அப்படின்னு கிடையாது. ஏன்னா எனக்கு வந்து அது அவ்வளோ பிடிக்காது. ஏன்னா அது வந்து இட் ரெடியூசஸ் வாட் வேதாந்த் இஸ். வேதாந்த் வந்து ஒரு எஜுகேஷனல் பிளாட்ஃபார்ம். இதில் வந்து நிறையா ஐஐடியில் படித்த இன்ஜினியர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பண்ணுறாங்க. எங்களோட ஒயிட் போர்டு, எங்களோட சிஸ்டம் ஆன்லைனில் படிக்கிறப்போ பசங்களை நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணுவோம். கேமரா அவன் ஆனில் வைக்கணும். அவன் கண்ணை மூடினானா அவங்க அம்மாவுக்கு மெசேஜ் போகும், அவங்க பையன் வந்து கண்ணை மூடுறான், தூங்க போகிறான் ஆன் அப்படின்னு 2 வார்னிங் வரும். ஸோ ஆஃப்லைனில் நேரில் இருக்கிற அந்த டிசிப்ளின் ஆன்லைன்லேயும் எங்களால் கொண்டு வர முடியும். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் ப்ரூவன். அண்ட் இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அந்த சர்ப்ரைஸ் கிடையாது சார். போன வருஷம் ஜேஇ ஆல் இந்தியா ரேங்க் 15, யோசிப்பான் 15, அந்த பையன் மேத்ஸில் ஃபுல்லு, ஜேஇ அட்வான்ஸில், அவன் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட். அண்ட் இந்த வருஷம் ஆல் இந்தியா ரேங்க் 18. ஸோ வேதாந்துக்கு இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது. எவ்ரி இயர் வி ப்ரொடியூஸ் டாப் ரேங்க்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்லைன். ஏன்னா ஆன்லைனில் ஒரு சின்ன அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, யூ கெட் த பெஸ்ட் டீச்சர்ஸ் சிட்டிங் அட் யுவர் ஹவுஸ். இப்போ நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு டயர் 2 டவுனில் வில்லேஜில் இருக்கீங்கன்னா உங்களால் வீட்டு பக்கத்தில் போய் நல்ல டீச்சர்ஸ் கொண்டு வரது கஷ்டம். ஆனால் அப்படி இருக்க சுச்சுவேஷனில் ஆன்லைன் இஸ் வெரி அட்வான்டேஜஸ். அண்ட் அந்த பசங்க யூஸ்வலாக பயங்கர டிசிப்ளின்டாக இருப்பாங்க. ஸோ இந்த பையன் என்கிட்ட படித்த இஸ் வெரி டிசிப்ளின் ஸ்டூடெண்ட். அண்ட் வித் ஆன்லைன் இன் அவர் டாப்பர்ஸ் பேட்ச் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு அச்சீவ் சச் அ கிரேட் ஸ்கோர் 14. ஸோ என்னோட கன்க்ளூஷன் என்ன, ஆஃப்லைனில் இருக்க அந்த டிசிப்ளினை வேதாந்தும் ஆன்லைன்லேயும் கொண்டு வந்திருக்கு. எங்களோட அட்டண்டன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீதர் சார் கேன் டாக் அபவுட் இட். ஆர் அட்டண்டன்ஸ் இன் ஆன்லைன் இஸ் வெரி ஹை. ஏன்னா ஆன்லைனில் யூஸ்வலாக இந்த நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குல்ல, அட்டண்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மி. பசங்க ஆசைப்பட்டு சேருவாங்க, ஒரு மாதம் அட்டன் பண்ணுவோம், அப்புறம் வர மாட்டான். ஆனால் வேதாந்தில் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் சிஸ்டம், அவர் இன்னோவேஷன், தட் வி ஆர் ஏபிள் டு மெயின்டைன் சச் அ ஹை அட்டண்டன்ஸ் ரேஷியோ. அண்ட் அதெல்லாம் தான் எனக்கு ஐ வாண்ட் எவ்ரிபடி டு நோ. ஏன்னா இதெல்லாம் தான் நல்ல விஷயங்கள், உண்மை, விச் ஸ்டில் பீப்புள் டோன்ட் ரியலி அக்னாலேஜ். இதெல்லாம் நாங்கள் இங்கே வரத்துக்கே நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கோம். ஏன்னா எங்களுக்கும் இது ஒரு லேர்னிங் தான். சும்மா எடுத்தோன்னே நாங்கள் வந்து இப்படி கொண்டு வர முடியல. எங்களுக்கும் கஷ்டம். ஃபர்ஸ்ட் அட்டண்டன்ஸ் கம்மியாச்சு, தென் வி லேர்ன், வி இம்ப்ரூவ்ட், அண்ட் டுடே வி ஹேவ் ஆல்மோஸ்ட் 77%. And both online and offline, our systems are very strong. Online, when is student coming, how long student is sitting in the class, and we have a quiz in between every 10-15 minutes, whether is attending or is not attending. Every report is going to the parent. Similarly, in the offline also, in the classroom, we monitor whether student is attentive or not. Even though that is the teacher, in the Bangalore office, we sit and monitor all the classrooms. So today, in NEET, we have close to 25 students scoring 600 and above. 600 is 10,000 rank. In that 625 students, 15 are coming from offline and 10 are coming from online. So that proves that, you know, both the systems, online and offline, the pedagogy is really working very strong to give the individual attention and drive the results. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் நீட் எக்ஸாம் வந்து நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. ஏன்னா முதல் நீட் எக்ஸாம் வாஸ் அ பிட் ஈஸியர். அது நீங்கள் பேப்பர் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. முதல் நீட் எக்ஸாம் மேலே நடந்தது, ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸாம். ஸோ நிறையா பசங்க என்ன ஆச்சு, நல்லா ஸ்கோர் பண்ணாங்க. 600, 650 ப்ளஸ்லாம். I think Sricharan can answer it. Yeah, you can answer what you went through. Right? Close to 700. So எங்க student Sricharan வந்து he scored 700 nearly. இது first NEET examல. So what was his thought process? You can share. I felt a lot bad actually.
that score was really good. நான் வந்து எனக்கு வேணுங்கிற நல்ல காலேஜ் சூஸ் பண்ண முடியும். என்னால் I could get access to most of the colleges all over India. தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் என்னால் இப்போ நார்த்தில் ஏதாவது நல்ல காலேஜ் இருக்குது எனக்கு போகணுன்னாலும் போகிற அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கோர் இருந்தது. அது ஒரு மாதிரி ரொம்பவே இட் ஃபெல்ட் பேட். பட் அப்போ டீச்சர்ஸ் இருந்தாங்க என் கூட. மை டீச்சர்ஸ் யூஸ் டு கால் மீ, மை ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர், கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர். அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இதை யூஸ் டு டாக், இல்லைடா பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே, திஸ் இஸ் ரீநீட், திங்க் ஆஃப் தி ஒரிஜினல் நீட் ஆஸ் அ மார்க் டெஸ்ட். நீ டெய்லி எழுதுகிற மார்க் டெஸ்ட்டை அதையும் நினச்சி விடு, அதுக்கப்புறம் திருப்பி ப்ரிப்பேர் பண்ணு, ஜஸ்ட் கண்டினியூ ப்ரிப்பேரிங், அந்த ஒரு கிவ் அப் பண்ணிடாத அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. அண்ட் தேவர் ஆல்வேஸ் தேர், எப்போவுமே கூட இருந்து தேவர் எக்ஸ்பிளைனிங், இல்லை இட் இஸ் ஓகே, உன்னால் முடியும், அந்த ஒரு எப்போ ஒரு மோட்டிவேஷனாக அவங்க கூட இருந்தாங்க. கரெக்டாக சொல்லணும். I would like to add on that in the very first NEET paper there were 22 lakh applicants, whereas when the second NEET paper happened I think only 20 lakh people appeared. The 2 lakh these people were the one who could have scored very well basically in the first paper, but just because students somehow felt dissatisfied and all those things, because of that even multiple students have got their marks also below compared to the previous test. So that has been a little bit on the not very good side for the students, but teachers kept on motivating them, teachers kept on being them on the call, because multiple times you never know a student can think what in such situations. Therefore we wanted that every instance the teacher should be there with the student to make sure that student is still motivated for the next paper. And these guys have done this, I think back to back both the papers, and I think all the students have done similarly. So yeah, I mean that has been the case. Second time எழுத போகும்போது எப்படி மனநிலை? எனக்கு நான் செகண்ட் டைம் எழுத போகும்போது ஐ வாஸ் குட். ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவேன். ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்போ எனக்கு அது ஃபீல் ஆகல. பட் எக்ஸாம் எழுத போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது. இல்லை இந்த வாட்டி என்னால் கண்டிப்பாக முடியும் அப்படிங்கிறது. அதுக்கு காரணமாக ஐ வுட் கிவ் இட் ஆஃப் டு த டீச்சர்ஸ். ஏன்னா அவங்க வந்து எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டீச்சர் ஹேண்டில் மீ, அவங்களோட கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எப்போவுமே என்கிட்ட இருந்தது. அவங்க கால் பண்ணி பேசுவாங்க, என்னடா எப்படி இருக்க, உன்னோட மென்டல் ஹெல்த் எப்படி இருக்கு. நீட்டுக்கு முன்னாடி நாள் கூட நான் சென்டரில் தான் இருந்தேன். ஆக்சுவலி டீச்சர்ஸ் இருந்தாங்க என் கூட, பேசிட்டு மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு, இல்லடா இன்னைக்கு படிச்சது போறோம், இன்னும் ஒரு நாள் தான் நீட் எக்ஸாம், இதுக்கப்புறம் ரிலாக்ஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூடவே இருந்தாங்க. அதர் தென் ஸ்டடிஸ் ஸ்டாக்கும் நிறையா வந்து அப்பப்போ பேசுவாங்க. லைக் உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுக்க, என் ஸ்டடீஸ் விட்டு அப்பப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆனால் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு, அந்த இதெல்லாம் நல்லா இருந்தது. அதனால ரீநீட் எழுதும் போது எனக்கு அது பெருசாக ஃபீல் ஆகல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீட்டுக்கு எப்படி போனேனோ அதே மாதிரி தான் ஒன்று போனேன். சார் வேதாந்தா குரூப்ல வந்து ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா ஃபேமிலிஸ்க்கு அது ஃப்ரீ கன்செஷன். ஆமாம் சார், பேசிக்லி ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாவுக்கு நார்மலி 10 to 15% டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்போம். ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா, டிஃபென்ஸ், ஆர்மி பர்சனல்ஸ், செக்யூரிட்டி பர்சன்ஸ் எல்லாருமே, போலீஸ், ஆர்மி, ப்ரெஸ் எல்லாருமே 15% ஃப்ளாட் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. சார் இன்னொரு ஸ்மால் இன்ஃபர்மேஷன், 26th வந்து ஒரு மெகா செமினார் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அக்ராஸ் தமிழ்நாடு, அண்ணா நகரில். அக்ராஸ் 26th நாடு ஒரு த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் செமினார் கலெக்ட் பண்ணுறோம் ஃபார் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் நீட். நீட் நீங்கள் எப்படி கிராக் பண்ணலாம், நீங்கள் நீட் மிக்ஸ் பண்ணுன்னா என்ன ட்ரிக்ஸ் அண்ட் ட்ரிப்ஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் நீட் கிராக் பண்ணலாம், இதை பற்றி ஒரு செமினார் வைக்கிறோம். இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு சின்ன மனைவி. 3 வருஷம் முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் ஒரு சின்ன கிளாஸ் ரூம்லேருந்து. அண்ட் இன்னைக்கு 3 வருஷத்தில் we have produced all India rank 14. All India rank 14 we have produced, and தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு we have produced 651 out of 720. ஸோ 651 மார்க் ஒரு டஃப்பான பேப்பரில். இந்த வருஷம் ரொம்ப ஸ்பெஷலான பேப்பர், ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ் வாஸ் குவைட் ஹார்ட். ஸோ அந்த ஹார்டான ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர்லையும் பசங்க நல்லா புரிஞ்சு படித்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஹஸ் பீன் எக்ஸப்ஷனல். அண்ட் எங்களோட ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸ் வேதாந்த் வந்து சென்னையில் மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாட்டில் 13-14 சிட்டிஸில் வி ஹாவ். மதுரை, கோயம்புத்தூர், திருச்சி, பாண்டிச்சேரி, ஹொசூர், திருநெல்வேலி, சேலம், ஈரோடு, எல்லா இடத்துலையும் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் அவுட் பர்ஃபார்ம். அண்ட் இது எல்லாமே இன் அ ஸ்பேன் ஆஃப் 1-2 years that they have studied with us. So over to Noor sir to explain. நம்ம ரொம்ப ப்ரௌடாக 360 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாக்டராக மாறுவாங்க இந்த வருஷம். நம்ம சென்டர்ஸ், இந்த வேதாந்தா சென்டர்ஸ் இந்த 360 பசங்க டாக்டராக மாறுவாங்க. அது நம்மக்கிட்ட படிக்கிற பசங்களில் one student out of 5 students will be a doctor. We are very proud that this is being the second year of our operations, and second year la first batch la 1 out of every 5 students is a doctor from Vedanta. அது இல்லாமல் நாங்கள் கவர்மெண்ட் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு, திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் கவர்மெண்ட் சிஓ கலெக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு, அங்கேருந்தா ஒரு 45 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்
பேட்ச் கிடச்சிருந்தது. அந்த பேட்ச்சில் ஒரு 30 நாள் கிளாஸ் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லையும் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாக்டராக மாறுறாங்க. ஸோ அது ஒரு 2 செலெக்ஷன் வருது. அது ஒரு அட்வான்டேஜ். எனிதிங் எல்ஸ் உங்கள்கிட்ட என்ன கேள்வி? சார் இப்போ இந்த டாப்பா வந்தாங்க சார். ஆமாம். அவங்க வந்து டிராப் அவுட் பண்ணிட்டு வந்தவரா இல்லாட்டி ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்தவரா? எஸ். So both we have, like Murugesh is sitting next to me. He's in the class 12. Class 12 now he's going to become a doctor. He's not dropping out. So we have a student from class 12 qualifying and becoming a doctor. 2026 pass out. 2026 pass out in class 12 as well as he's qualified for the NEET and he's going to get a government medical college. Who is Mr. Nivas? Huh? Nivas. No, Murugeshwaran. Then we have Sri Charan, who is a dropper student. So we have the results coming from both 12th batch as well as from the dropper batch. சார் இப்போ நீங்கள் பேசும்போது சொன்னீங்க 30 டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து தமிழ்நாட்டில் காலேஜ். ஆமாம் சார். எதில் வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டாக நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க? சார் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்னா எல்லா சென்டர்லேருந்து ரிசல்ட் வந்துச்சு. இந்த வருஷமாக பார்த்தா நீங்கள் வேலுச்சேரி, அண்ணா நகர், தாம்பரம் இந்த சென்டர்ஸ் வந்து சென்னையில் இந்த சென்டர்ஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. அவுட் ஆஃப் சென்னை மதுரை, திருச்சி, திருநெல்வேலி சென்டர்ஸ் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க சார். புதுசாக இப்போ சேலம், ஈரோட்டில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வருஷம் இன்னும் அவுட் சைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரல. இப்போ 11th தான் இருக்காங்க. நம்ம ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை தான் ரொம்ப ப்ளஸ் ஒன் நல்லா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையை விட மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட் நல்லா இருக்கு.